Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior long that cursed the tree. His body bound and drenched in tears, they lay Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone, Messiah's tear, and all along. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trampled death, well it's Your sting. The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord our God. Shall return in robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord our God. O Lord our God. O Lord our God. Jesus, let Your kingdom come here. Let Your will be done here in us. Jesus, there is no one greater. You alone are Savior. Show the world Your love.
King of heaven, come down. King of heaven, come now. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You're the strong to save, in your mighty name. King of heaven, come. We are children of your mercy, rescued for your glory. We cry, Jesus, set our heart to worship. Every eye to see you, lifted high. King of heaven, come down. King of heaven, come down. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You're the strong to save, in your mighty name. King of heaven, come. You're the strong to save, in your mighty name. King of heaven, come. 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 King of heaven, come down. King of heaven, come down. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You're the strong to save, in your mighty name. King of heaven, come.
십자가에 달리신 거룩하고 아름다운 예수 하늘과 땅이 즐거이 부르며 그 발 앞에 모두 나와 엎드려 경배하네. 예수의 이름은 해같이 빛나리. 모든 영광 모든 존귀 보좌 위 어린 양께 영원히. 기쁨의 옷을 입은 평화의 구원자 거룩하고 아름다운 예수 자신을 비우시고 십자가에 달리신 거룩하고 아름다운 예수 하늘과 땅이 즐거이 부르며 그 발 앞에 모두 나와 엎드려 경배하네. 예수의 이름은 해같이 빛나리. 모든 영광 모든 존귀 보좌 위 어린 양께 영원히. 하늘이 열리고 빛 비추네. 구원이 온 땅에 선포되네. 하늘이 열리고 빛 비추네. 구원이 온 땅에 선포되네. 하늘과 땅이
아침인 날이 모든 영광 모든 존귀 보좌 위 어린 양께 영원히 할렐루야, 우리 화요몸에 오신 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다. 지난 수주 동안 여러 다른 강사님들의 강의를 여러분 쭉 들으셨습니다. 또 그 말씀이 저희 가운데 참 유익하고 힘이 되고 또 격려가 되는 메시지였던 것을 저는 믿습니다. 또 지난주에 제가 우리 캠퍼스 개혁 예배 때 말씀을 전하면서 특별히 그 제자들에 대해서 말씀을 나눴습니다. 제 마음 가운데 계속적으로 요즘 이렇게 깊이 주목하게 되고 관심을 갖게 되는 영역은 다시금 가장 기본적이고도 기초적인 영역이지만은 제자란 무엇인가에 대해서 다시 한번 과연 우리는 제자의 삶을 살고 있는가에 대해서 생각해 보게 됩니다. 제자된 삶, 다른 말로 제자도란 한마디로 그리스도를 닮고자 하고 또 그리스도께 훈련받는, 그래서 근본적으로 그리스도의 사역을 연속해서 배가시켜 나가는 삶의 과정이라고 저는 보고 있습니다. 특별히 우리 YM에서 가장 기본적인 스쿨로 DTS, Discipleship Training School은 사실 예수제자 훈련학교고 또 저희 온 YM의 DNA와도 같다고 합니다. 그래서 예수의 제자가 되는 삶, 바로 그것은 우리 특별히 YM에서 중요하게 생각하고 있는 것이고, 이것이 YM을 떠나서도 모든 그리스도인들의 삶에 가장 기본적인 헌신과 위탁과 또 반응해야 될 것은 제자된 삶으로 나가는 것이라고 저는 믿습니다. 한때 저희 YM에서도 많은 강의를 하셨고 유명했던 네덜란드의 코리 텐붐 여사가 이런 얘기를 했습니다. 온 세상은 나의 교실이다. 한마디로 이분은 평생을 예수님의 제자로 살아간 귀한 분이신데 그 표현이 너무 아름답습니다. 온 세상은 나의 교실이다. 배움의 열정으로 예수 그리스도의 안목으로 살고 배워나가는 모습을 잘 표현한 것이죠. 또 도슨 추어트만이라고 우리 유명한 분이시죠. 특별히 내비게이터를 창시하고 내비게이터에서 정말 놀라운 일을 개척했던 그 사람인데, 이분이 이런 얘기를 했습니다. 활동으로 생산을 대신할 수 없고 또 생산으로 재생산을 대신할 수 없다. 무슨 얘기죠? 활동하고 생산. 근본적으로 지금 이분이 얘기하는 것은 제자를 얘기하고 있습니다. 제자는 생산해내는 것입니다. 그리고 이 생산을 넘어서서 재생산으로 나가는 것이 바로 제자입니다. 이런 관점에서 이번 주부터 시작해서 몇 주간 제자의 삶에 대해서 또 제자의 됨에 대해서 함께 보고자 합니다. 원론적이고 기본적인 것인 만큼 많은 분들이 나는 알고 있어 하는데, 그게 아니라 내 삶에서 정말 녹아져서 내 삶이 그리스도를 닮아져 가고 있는 제자의 모습으로 가고 있는지 한번 좀 살펴보는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 먼저 우리 성경 전체에 하나님께서 갖고 계신 관심, 하나님의 마음, 하나님의 중심에 어디에 하나님 관심이 있는가 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 하나님은 지금도 찾고 계시는데 무엇을 찾고 계시냐면은 사람들을 찾고 계십니다. 성경 몇 구절을 보겠습니다. 우리 시편 113편 6절 말씀에 이렇게 얘기했어요. 스스로 낮추자 천지를 살피시고. 하나님께서 천지를 살피신다고 할 때 뭘 보실까요? 모든 피조물들이지만 그 중에서도 특별히 그 하나님의 형상을 담고 있는 사람들을 찾고 있는 것을 알 수가 있습니다. 이것을 구체적으로 욥기에서 34장 21절에 이렇게 얘기하고 있습니다. 하나님은 사람의 길을 주목하시며 사람의 모든 걸음을 감찰하시나니. 사람들의 선택, 결정, 행동, 또 그들의 걸음을 감찰하신다고 그랬습니다. 또 이것이 이제 역대하서 16장 9절 말씀에 이런 식으로 표현하고 있습니다. 여호와의 눈은
온 땅을 두루 감찰하사 전지전능하시고 무소부지하신 여호와의 눈이 온 땅을 감찰하사 누굴 찾냐면 전심으로 자기에게 향하는 자를 위하여 능력을 베푸신다. 그래서 하나님은 근본적으로 전심으로 하나님을 향하는 자, 바로 하나님께 전심으로 향하는 자를 향해서 능력을 베푸시고 그들에게 관심 있으시고 그들과 함께 일하시기를 기뻐하신다는 얘기죠. 좀 더 구체적으로 한번 보겠습니다. 성경 전체에 나와 있는 그럼 전심으로 하나님께 향하는 자는 누구인가? 세 가지로 한번 보고 싶은데 첫 번째로 하나님께 전심으로 향하는 자는 한마디로 말하면 영의 사람입니다. 특별히 우리 신약적인 표현을 한다면 성령과 함께 행하는 사람이라고 얘기할 수 있겠습니다. 영의 사람, 그 영의 사람이고 두 번째는 지혜자입니다. 지혜로운 사람, 하나님의 지혜로 삶을 결정하고 순종하고 나가는 사람. 그리고 끝으로 세 번째 하나님이 보시는 사람은 충성된 사람입니다. 하나님이 맡겨진 거에 대해서 끝까지 책임질 수 있는 사람. 세 가지를 잠깐 좀 보시고 신약에 나타난 예수님의 삶은 어떤가 한번 같이 보시면 좋겠습니다. 첫 번째 그 영의 사람이라고 할 때 저는 세 가지로 볼 수 있을 것 같습니다. 영의 사람이라고 할 때 하나님의 나라는 영의 세계입니다. 그죠? 그래서 하나님의 나라, 예수님의 메시지 보면 이렇게 나왔습니다. 요한복음 3장 3절 말씀에도 이렇게 있습니다. 예수께서 대답하여 가라사대 때 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면, 영으로 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수 없느니라. 즉 다른 말로 얘기하면 하나님의 나라는 거듭난 영으로 분별하고 영으로 순종하고 영으로 살아가는 삶이라고 얘기하고 있습니다. 또 로마서 8장 9절 말씀도 읽겠습니다. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니다. 또 생명의 본질이 영이 된다라는 말씀을 요한복음 6장 63절에 이렇게 얘기하고 있죠. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 내가 너에게 이른 말은 영이요 생명이라. 그래서 이 모든 레퍼런스를 통해서 하는 얘기는 하나님의 나라는 거듭난 영으로만 볼 수 있는 나라. 또 이 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 될 수가 없고 또 살리는 것은 영이다라고 얘기하는 것이죠. 그래서 이와 같은 하나님의 나라는 본질적으로 영의 세계인 것을 아시면서 아까 말한 그러면 영과 함께 행하는 삶, 영의 사람은 어떤 사람인가를 한번 본다면 첫 번째 한마디로 영의 사람은 하나님을 아는 사람입니다. 예배자죠. 하나님의 영이시니 예배하는 자는 신령과 진정으로 예배할지니라. 요한복음 4장 24절 말씀이죠. 그래서 근본적으로 하나님을 신령과 진정으로 예배하는 자, 하나님을 아는 자, 하나님을 아는 것이 곧 영생이라고 했습니다. 그죠? 그래서 본질적으로 영의 사람이라고 얘기했을 때는 하나님을 아는 자로서 예배자를 얘기합니다. 또 두 번째로 영의 사람이다라고 얘기할 땐 육의 지배를 받지 않는 사람이죠. 한마디로 자아에 대해서 죽은 사람을 얘기하고 있는 것이죠. 영의 사람은 더 이상 육신의 종으로 살아가는 것이 아니라 자녀된 영을 가지고 하나님의 영의 인도함을 받는 사람인 것을 알 수 있습니다. 그래서 첫 번째는 그 하나님의 나라는 바로 영의 사람, 영에 속한 나라이고 두 번째 지혜로운 사람을 찾는다고 했습니다. 왜냐하면 지혜롭다라고 하는 것은 하나님의 때를 분별할 수 있다는 것이죠. 그죠? 그래서 마태복음 24장 25절 말씀도 보면 이렇게 말씀했습니다. 충성되고 지혜로운 종이 되어 주인에게 그 집 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구뇨? 여기 보면 하나님의 때를 읽을 줄 알아야 되고요. 두 번째, 영의 양식을 나눠줄 수 있는 사람. 그래서 하나님의 찾는 사람은 지혜로운 사람으로서 하나님의 때, 하나님의 시대, 하나님의 카이로스를 읽을 수 있는 사람이고 그에 대해서 반응할 수 있는 준비가 된 사람이죠. 또 두 번째 지혜롭다라는 것은 하나님의 얼굴을 구하는 중보자입니다. 그러니까 에스겔서 22장 30절 말씀 보면 이런 말씀이 있습니다. 이 땅을 위하여 성을 쌓으며 성 무너진 데를 막아서서 나로 멸하지 못하게 할 사람을 내가 그 가운데서 찾다가 얻지 못한 거로. 무슨 얘기냐면 하나님의 시각과 하나님의 그 안목을 가지고 공동체와 나라의 운명을 바꿀 수 있는 사람이죠. 아브라함 같은 사람, 느헤미야 같은 사람, 에스더와 같은 사람들을 얘기하고 있습니다. 그래서 하나님의 때, 하나님의 마음으로 반응할 수 있는 지혜로운 사람입니다.
끝으로 하나님이 찾는 사람은 세 번째는 충성된 사람이라고 얘기했습니다. 충성됨이라고 얘기하면은 한마디로 믿고 맡길 수 있는 사람이죠. 그래서 예수님이 이런 얘기를 했습니다. 마태복음 25장 21절 말씀 보면은 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 예수님이 늘 그 비유를 통해서 말씀하실 때 그 종들에 대해서 칭찬할 때 얘기했던 건 두 가지입니다. 착하고 충성되고. 착한 거, 선한 것은요 하나님만이 선하십니다. 그죠? 하나님을 듣고 순종할 때 우리는 착할 수가 있습니다. 두 번째는 충성된 것은 내가 맡겨진 것을 끝까지 포기하지 않고 인내하며 감내하며 그 일을 이룰 때까지 충성되이 머물러 있는 삶의 모습을 얘기하고 있는 것이죠. 그래서 예수님은 늘 충성된 자를 칭찬하십니다. 이 충성된 자는 또 어떤 사람이냐면은 믿고 맡길 뿐만 아니라 그 사람이 맡는 동안에 그 열매가 배가 되어지고 풍성하게 되는 사람이죠. 우리 잘 아는 디모데후서 2장 2절 말씀 보면 이랬잖아요. 또 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람에게 부탁하라. 충성된 사람들에게 부탁하라. 그러면 어떻게 된다고 그랬어요? 저희가 누구죠? 충성된 사람들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있겠다. 그래서 이거는 바울이 디모데에게 하는 얘기죠. 하지만 바울은 디모데에게 또 디모데로 하여금 충성된 자를 찾으러 왔습니다. 왜? 충성된 자를 찾아서 그 자에게 내가 듣고 받고 배운 바를 전수하게 되면 그 사람은 반드시 또 다른 사람을 가르치겠고 배가하는 삶으로 나아가겠다. 그래서 하나님은 우리 가운데 영으로 하나님을 알고 하나님을 예배하고 또 하나님께 대해서 육의 지배를 받지 않고 순종하는 사람을 찾으시고 또 하나님의 때를 분별하며 지혜롭게 또 그분의 때를 구하고 그의 나라와 의를 구하는 사람을 찾습니다. 더불어 충성되어서 하나님의 주어진 바를 충성되게 책임지고 끝까지 완수하는 사람. 그래서 배가시키고 열매를 맺는 사람을 찾습니다. 한마디로 이 사람들 전심으로 하나님께 향하는 이 세 가지의 보를 얘기했는데 그 사람은 우리가 지금 보고자 한 주제 바로 이 제자하고 동일한 인물이라고 저는 생각이 듭니다. 더불어서 잠깐 우리 예수님의 그 구원의 역사에서 나타난 본을 한번 보시면 좋겠습니다. 자, 신약에 들어서서 예수님이 성육신으로 출생하셨습니다. 그죠? 예수님이 성육신으로 출생하시는 그 가운데는 철저한 순종이 있습니다. 철저한 자기 부인이 있었습니다. 그죠? 하나님됨을 포기하시고 하늘에서 이 땅으로 육신에 입고 이 땅 가운데 오셨습니다. 겸손의 본이시죠. 그러면서도 온 인류의 죄악을 해결하기 위해서 십자가를 향하는 삶으로 공생애를 마치셨습니다. 그죠? 그래서 죽으심과 또 부활하심을 통해서 근본적인 죄의 문제를 해결하셨습니다. 그러면서 우리 가운데 말씀하는 복음이라고 하는 것을 완성하셨는데 이 온 우주적인 그 구속을 향한 예수 그리스도의 사명이 완성하면서 그분께서 가장 중심적으로 이 일을 배가시키는 일 가운데 사용한 도구, 전략이 무엇인가 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 바로 그것은 그 예수님께서 제자를 부르셨다는 것입니다. 제자를 부르시고 또 제자를 양육하시고 제자를 위임하여 파송했다는 사실입니다. 우리 성경에 우리 사복음서를 다 보면 예수님께서 꼭 빠지지 않는 부분은 공생애를 시작하시면서 가장 첫 번째로 했던 것 중에 하나가 기도하시고 제자들을 부르셨다는 사건입니다. 그리고 마태복음 28장에 보면 예수님께서 부활하시고 승천하시기 전에 지상 대명령을 통해서 땅끝까지 복음을 증거하고 또 세례를 주고 제자를 삼아 내가 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 하는 그 지상 대명령을 주신 것을 볼 수가 있습니다. 예수님의 삶 가운데 그래서 가장 많은 시간, 가장 그 대부분의 시간은 제자들과 함께 시간을 가졌습니다. 물론 예수님은 무리들 가운데 복음을 증거하셨습니다. 치유도 하셨습니다. 하나님의 나라를 선포하셨습니다. 그리고 종교 지도자들을 책망하시면서 본질적인 하나님의 나라에 대해서 드러내셨습니다. 그럼에도 불구하고 예수님의 가장 중요한 코 사역이라고 하는 것은 제자를 부르시고 그들과 함께 거하시고 그들 가운데 끊임없이 양육하시고 그들을 훈련시키셨다는 것입니다.
그래서 가장 많은 시간과 열정을 투자했는데 왜 그렇게 제자가 중요한 것입니까? 왜 그렇게 제자 가운데 예수님은 모든 것을 다 쏟으셨을까요? 더불어서 우리는 과연 제자인가 하는 부분에서 한번 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 성경에 보면요, 세 부류의 종류가 사람이 나옵니다. 제가 지난주에도 잠깐 언급을 했습니다. 첫 번째 나오는 것은 많은 무리들이었습니다. 예수님이 공생기간 동안엔 많은 무리가 그를 쫓아다니면서 예수님의 사역과 기적과 역사에 대해서 관심을 갖고 주목하고 따라다녔습니다. 또 그런가 하면은 제자들을 예수님께서 부르셨습니다. 원하시는 자를 부르셨다고 얘기하고 있습니다. 그 제자들은 그 모든 사건 가운데, 모든 기적과 역사 가운데 꼭 빠지지 않고 함께 있었던 것을 알 수가 있습니다. 사실 우리가 교회에서도 성도라고 합니다. 성도는 거룩한 무리입니다. 그래서 중요한 것은요, 무리라는 부분을 우리가 부인할 수 없다는 것입니다. 하나님의 부르심을 받고 거룩한 무리지만은 그 무리가 예수님은 그 무리들을 사랑하셨습니다. 무리들의 필요를 채우셨습니다. 긍휼히 여기셨습니다. 그들의 연약한 부분을 안타까워하셨고 고치셨고 또 하나님의 나라를 전파하셨습니다. 예수님의 사역 가운데 많은 부분은 무리들 가운데 복음을 증거하는 것이었습니다. 그래서 제가 무리가 무의미한 존재라고 얘기하는 건 절대 아닙니다. 또 우리를 거룩한 성도라고 할 때 거룩한 무리입니다. 근데 그 중에 예수님은 그 중에서 제자들을 택하셨다고 그랬습니다. 그리고 분명한 것은 무리와 제자가 갈려지는 순간이 있었다는 것입니다. 한번 보십시다. 무리들은 많은 경우 자신들의 필요에 따라서 주님을 따라갔습니다. 배고픔, 또 육체적인 연약함, 아니면 영적으로 귀신에 사로잡혔다든지 그런 필요 때문에 하고 그런 것으로 그 필요를 만나기 위해서 예수님을 쫓아갔습니다. 그죠? 예수님은 그들을 책망하지 않으셨습니다. 사실은 예수님은 그들의 필요를 만나주셨습니다. 지금도 마찬가지입니다. 우리들 가운데 그 같은 부분을 만나주시고 치유하시고 관심도 있고 사랑도 있으십니다. 하지만 놀라운 것은 그럼에도 불구하고 이 무리들은요, 자신들의 어떤 이기적인 목적을 뛰어넘어서서 희생과 대가 지불이라고 하는 영역에서는 쉽게 포기되어졌던 부분을 많이 봅니다. 바로 그 부분이 제자와 무리의 한계점, 분기점이라고 얘기할 수 있습니다. 제자들은 어떤 사람들입니까? 예수님께서 동일하게 부르셨습니다. 하지만 많은 경우 그들을 준비시켰습니다. 거기에는 가르침도 있었고 어떨 땐 책망도 있었습니다. 그러면서 안타까워하셨습니다. 그러면서도 예수님께서 또 많은 부분에서 그들을 믿음을 격려하시고 도전을 주시고 본을 보이셨던 것이죠. 그래서 제자라고 하는 존재는 무리보다 훨씬 더 가까이서 예수님을 지켜보고 관찰하고 예수님의 비밀이 무엇인가를 볼 수 있었던 존재였죠. 그래서 그들은 분명한 목적의식이 있었습니다. 뭐냐면은 예수님이 갖고 있는 목적의식과 동일시하는 것이고 예수님을 닮아가는 것이고 예수님의 목적과 목표를 나의 것으로 삼는 것이고 그것을 위해서는 나의 것을 포기해야 되는 것이죠. 나중에 보겠지만 그래서 제자와 무리의 가장 큰 그 분기점, 차이점이라고 하는 것은 대가 지불이라고 하는 것이죠. 예수님도 그런 얘기했죠. 누구든지 나를 따라오고자 하는 자는 자기를 부인해야 된다고 했습니다. 여러분, 따라오는 자, 제자는 예수님을 따라가는 사람입니다. 무리는 쫓아가지만은 자신들의 그 필요가 다른 곳에 더 급한 것이 있다고 생각할 때 언제든지 떠날 수 있는 존재가 무리입니다. 그리고 목숨을 건 목적의식을 가지고 예수님을 끝까지 쫓아간 자들입니다. 그죠? 그리고 평생 배우면서 묻고 질문하고 함께 또 관찰하면서 예수님의 그 삶의 모습을 닮아가고자 애쓰는 존재입니다. 이 부분을 잠깐 보시면요. 제가 한 가지 발견한 것은 놀라운 것인데 원어적인 의미에서 이 제자라고 하는 단어가 세 가지 단어가 구분되어 있습니다. 가장 먼저는 히브리어, 그러니까 구약 성경을 기록한 주된 언어죠. 구약의 언어라고 할 수 있는데 히브리 언어에서는 리무드라는 단어를 씁니다. 이 리무드는 한마디로 이렇게 배움을 받는 사람이다 이런 뜻인데 그 원어적인 의미에서는 뾰족한 막대기로 찌르다라는 뜻이죠. 우리나라 말에도 정문일침이라는 말이 있어요. 그죠? 그래서 가르치는 거, 자극을 주는 것이죠. 그래서 가르침을 받는, 교훈을 받는다는 의미인데 깨달음을 얻고
받고 뭔가 이렇게 내가 모를 때 딱 깨달음을 받도록 찔림을 받는, 그래서 그 배움 가운데 깨우침으로 나아가는 것을 일반적으로 지칭할 때 리무드라는 그 히브리어를 사용합니다. 자, 거기서 우리 헬라어로 한번 넘어가 보시면 좋겠는데, 헬라어는 사실 우리 그 신약의 언어라고 얘기할 수 있습니다. 신약의 대부분의 언어는 물론 아람어도 조금 있지만 대부분은 헬라어로 기록이 되어 있습니다. 그래서 헬라어에서 사용하는 제자란다는 마데테스라는 말을 씁니다. 아까 리무드라는 그 히브리 말고 다르게 마데테스는 뭐냐면 동일하게 배우는 사람이란 뜻인데 학생, 제자란 뜻과 더불어서 조금 더 가면 헬라 문학에서 나오는 이런 말이 있어요. 그 도제라고 있죠. 도공들이 제자를 도제라고 합니다. 이 사람들은 어떻게 하냐면은 함께 그 스승과 머무르면서 어떻게 진흙을 반죽하고 어떻게 그 도자기를 만드는 모든 과정 한 것을 일거수일투족을 쭉 보는 것입니다. 그러면서 그 스승 가운데 있는 비밀의 그 비법들을 전수받는 것이죠. 그거는 그냥 클래스나 아니면 질의응답으로 되어지는 것이 아니라 깊은 관찰입니다. 또 동행하는 모습입니다. 삶에 공유되어지는 곳에서부터만 배울 수 있는 것이 도제제도입니다. 저는 그런 의미에서 YM에서 DTS 훈련을 함께 공동생활한다는 것은 너무 적절한 성경적인 방법이라고 생각이 듭니다. 사실 여러 가지 저도 신학교를 다녀봤고 다른 클래스를 갔지만은 이런 클래스에서 배우는 건 분명한 한계가 있습니다. 그래서 예수님께서 요한의 제자들에게 자기에게 찾아왔을 때 뭐라고 했습니까? 예수님께서 와보라 했어요. Come and see. 선생님은 come and stay and see라는 것이죠. 와서 함께 머물면서 너희가 보라는 것입니다. 진정한 제자들은요, 삶이 공유되는 삶에서부터 이루어지게 됩니다. 그래서 예수님은 제자들과 함께 공생애가 동안 함께 살았습니다. 공동생활을 하셨죠. 그 가운데 예수님의 모든 것, 일거수일투족, 그가 갖고 있는 가치관, 안목, 또 그가 갖고 있는 정말 하나님과의 관계의 비밀들, 그 모든 것들을 그들은 볼 수가 있었던 것이죠. 한마디로 그대로 복지할 수 있도록 열어놓은 삶이죠. 그러면서 진정한 제자의 모습이다. 제자를 가리키는 삶은요, 우리 삶이 열려져서 함께 공동생활 되어지는 과정에서 배우는 거라는 생각이 듭니다. 이 도제란 뜻, 마데테스. 그래서 아까 그 리무드라는 것보다 훨씬 더 앞당겨졌습니다. 리무드는 깨우침을 받는다는 것인데 이 마데테스는 뭐냐면 그걸 더불어서 삶의 인사이트와 그 모든 영감, 비밀들을 함께 볼 수 있도록 그 공동된 삶의 공유에서부터 배우는 것이죠. 근데 여기서 이제 실제로 마지막으로 이제 라틴어는요, 사실 저는 교회의 언어라고 얘기할 수 있어요. 교회 역사나 그 모든 것은 라틴어로 기록이 되어 있습니다. 그래서 실질적으로 로마 지배 시대에 의해서 교회가 성장했기 때문에 교회사하고 연결되어 있는 그 모든 주된 언어는 라틴어입니다. 라틴어에서 말하는 그러면 제자란 어떤 단어를 쓸까요? 디스필루스라는 말씀입니다. 디시필루스. 디사이플하고 비슷하죠? 디사이플이 그곳에 온 곳인지 알겠죠? 그죠? 디시필루스라는 말은 조금 더 아까 배우는 사람, 또 학생, 제자란 뜻을 넘어서서 이런 뜻이 있어요. 학자란 뜻이 있습니다. 무슨 얘기냐면은 학자는요, 자기 스스로를 가리킬 수 있는 사람입니다. 학자는 디스플린이 된 것이죠. 배움에 디스플린이 돼 있고 자기를 훈련시키는 것에 디스플린이 돼 있고 어떤 한 주제에 대해서 끊임없이 파고 들어가는 것에 디스플린이 되는, 훈련이 되어 있는 사람입니다. 그래서 훨씬 더 아까 리무드나 마데테스보다 훨씬 더 깊이 발전되어진 개념이죠. 그래서 이 디스플루스, 학자라는 사람이고 끊임없이 평생 삶을 통해서 배움 가운데 들여진 삶을 사는 것입니다. 성경은 이와 같은 그 스승과 제자의 그림으로 완전히 도배가 되어 있습니다. 물론 하나님과 또 우리 인간과의 관계가 가장 기본적인 것이지만요. 또 성경에 보면 많은 부분들이 있죠. 가장 먼저는 모세와 여호수아의 삶을 한번 보세요. 모세가 우리 성막에 나가 있을 동안에 여호수아는 그 성막 밖에서 모세가 하는 것을 지켜봤습니다. 그리고 모세의 비밀, 곧 하나님과의 관계 가운데 있다는 것을 알았기 때문에 모세가 성막을 떠난 다음에도
여호수아는 성막을 지키고 있었다는 것을 우리는 성경에서 복원합니다. 또 두 번째는 엘리야와 엘리사에 대해서도 역시 마찬가지로 제자와 스승의 관계를 볼 수가 있어요. 그죠? 역시 마찬가지로 엘리사는 엘리야로부터 부름을 받고 난 다음에 그와 함께 살아가면서 수종드는 사람들. 뭐냐면은 그 사막 기후에서는요. 저도 한번 모로코에 갔을 때 그런 기억이 나는데 음식을 보통 손으로 먹잖아요. 그러면은 손을 닦아야 되는데 누군가가 이렇게 손을 닦기 위해서 물을 부어주는 사람이 필요합니다. 바로 그 일을 수종드는 사람들이 하는 것이죠. 그래서 엘리사는요, 엘리사와 거의 10년 동안을 쫓아다니면서 그가 했던 것은 주로 수종드는 일을 했습니다. 하지만 그 가운데 그는 알게 모르게 엘리야의 비밀을 알았던 것입니다. 하나님과의 관계, 그의 영적인 생활, 하나님과 동행하는 삶의 비밀을 알았던 것이죠. 그렇기 때문에 어떻게 알 수 있습니까? 나중에 엘리야가 하늘나라의 부름을 받기 전에 물어봤습니다. 엘리야가 엘리사에게 너는 내게 구하라 라고 구했을 때 엘리사는 담대하게 이런 것을 구했습니다. 당신의 영역의 2배를 갑절을 주십시오. 놀라운 것이죠. 왜? 엘리사는 엘리야의 비밀을 알았고 그 엘리야의 비밀 가운데 있는 하나님의 영광과 능력을 알았기 때문에 그것을 구했던 것입니다. 바로 엘리야와 엘리사가 놀라운 본이죠. 또 세례 요한도 있었죠. 세례 요한도 제자들 끊임없이 훈련시켰습니다. 함께 동행했고 기도를 가르쳤습니다. 그래서 세례 요한의 함께 하는 데서도 끊임없이 본인은 부르심을 받은 자인 것, 보내심을 받은 자인 것을 알고 있었습니다. 그렇기 때문에 예수님에 대해서 제자들이 우리보다 예수와 예수의 제자들이 에게서 받는 세례를 받는 사람들이 훨씬 많다고 얘기했을 때 놀라운 이런 얘기했습니다. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 겠다. 분명히 본인의 한계와 본인의 영역을 알았던 사람이 세례 요한이었습니다. 바로 이와 같은 그 모든 것들을 볼 때 성경은 바로 하나님은 사람을 찾으시고 그 사람을 통해서 하나님의 일을 우리를 통해서 배가시키는 일을 행하십니다. 예수님 역시 그 일을 오셔서 복음을 완성하셨고 그 일을 제자들에게 맡기고 위임했습니다. 과연 여기서 질문은요. 과연 나는 무리인가 아니면 제자인가 하는 질문입니다. 정직하게. 내 마음 중심 가운데 나는 정말 예수 그리스도를 끊임없이 닮아가고자 몸부림치고 있는 것인가? 저는 최근에 저 자신에게 이와 같은 질문을 해보면서 많이 저도 모르게 해이해지고 풀어져 있는 저 자신을 발견했습니다. 정말 제가 이곳에 있는 이유, 부르심 받고 이곳에 온 이유는 끊임없이 주님을 닮아가고 그분의 우리 가운데 주신 사명을 이뤄 나가는 그 일 가운데 있는 것을 다시 한번 기억하게 됩니다. 여러분 과연 어떠신지요? 제자는요, 반드시 또 다른 제자를 낳을 수 있게 됩니다. 아까 디모데 후서 2장 2절 말씀 가운데 뭐라 했습니까? 너는 내게 배운 바를 지키고 또 충성된 자들에게 가르치라. 그러면 그들이 다른 자들을 또 가르칠 수 있겠다고 했습니다. 여러분과 저는 분명한 그 무리 가운데 한 명입니다. 거룩한 성도의 무리죠. 하지만 그 가운데서도 예수님께서 따르라 했을 때 반응하고 쫓아갈 수 있는 제자가 되기를 원하고 또 그 가운데 끊임없이 삶의 모든 영역을 통해서 그분을 닮아져가는 또 그분의 사명을, 그분의 영감을, 그분의 안목을, 그분의 가치를 또 그분의 삶의 연장으로 계속 살아나가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 우리 잠깐 같이 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 정말 제가 제자를 삶을 수 있는 제자를 삼는 제자가 되는 그런 영광을 저희 가운데 허락해 주시옵소서. 이렇게 잠깐 같이 기도했으면 좋겠습니다. 함께 같이 기도하시겠습니다. 사랑하는 주님 감사합니다. 하나님 구약 전 성경을 통해서 또 신약 예수 그리스도의 삶과 그 드려진 생애를 통해서 우리 가운데 주어진 메시지는 하나님이 관심이 있으시고 하나님이 찾고 있는 사람이 있다는 것이죠. 바로 예배자고 영의 사람이고 하나님을 아는 자이고 또 지혜로워서 하나님의 때를 분별하고 하나님께 자신을 드릴 수 있는 사람이고 그러면서도 하나님 충성되어서 열매를 배가시켜 나가고 하나님의 맡겨진 바를 끝까지 책임질 수 있는 사람인 것을 다시 한번 상기시켜 주셔서 감사하고 바로 그러한 자가 제자인 것을 또 한번 기억하게 하셔서 감사합니다. 주님, 저희들의 삶에 정말 예수님께서 그 공생에서 가장 많은 것을 투자했던 것이 제자 양육의 삶인데 이 시간 저희가 주님의 제자로서 양육받기를 원합니다.
영으로 주님과 함께 동거하고 끊임없이 주님을 바라보고 주를 목도하며 주의 가치와 주의 안목과 주의 세계관을 갖고 나가는 저희가 되기를 원합니다. 그래서 하나님, 저희 가운데 리무드, 그 히브리서 말씀처럼 깨우쳐 주시고 정문일침으로 우리의 게으르고 나태하고 무뎌진 영을 깨우쳐 주시고 깨닫게 해주셔서 하나님, 우리 가운데 깨우침이 있고 깨달음이 있고 이해가 있는, 영적으로 얼얼트 되어 있는 그 같은 제자들이 되게 도와주시고, 또 주님 도제처럼 주님과 함께 머물기를 기뻐하고 하나님 삶의 근본을 영으로 주님과 함께 동행하는 삶을 멈추지 않는 그 같은 제자 삶이 되기도 하시고, 끝으로 하나님 디스플루스처럼, 학자처럼 저희 자신을 주님 엄격하게 디스플린 시켜 나갈 수 있고 스스로를 끊임없이 훈련 가운데 하나님 자신을 양육해 나가고 그 안에서 하나님 가운데 주신 가치와 법도와 그 사랑의 명령을 따라서 나갈 수 있도록 정말 학자로서 세워져 나가는 그 같은 놀라운 영역을 저희 가운데 허락해 주시길 기도합니다. 그래서 정말 주님이 마지막 때 제자를 삼을 수 있는, 제자를 낳는 그와 같은 제자가 되도록 저희 자신을 주님께 위탁하고 헌신합니다. 다시 제 각 사람을 붙잡아 주시고 격려해 주시고 정말 주님의 부르심을 받아서 사도로서 나아가는 사명인으로 보내심을 받은 삶을 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 이 시간 저희와 함께 하신 주님을 감사하고 하나님 계속적으로 이 말씀 가운데서 주님 격려가 되게 도와주시고 도전이 되게 도와주시고 다시 한번 저희 삶이 준 가치와 진리와 생명으로 정렬되어지는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 감사와 찬양을 드리고 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도했습니다. 아멘.